Good morning, girls. This is the 24th lecture of our subject Computer Science 3 DBMS using FoxPro. In the previous lecture, I had explained you the syntax of do while loop as well as we had prepared programs on do while loop. The programs like printing your names 10 times, printing 1 to 10 on the screen, printing odd numbers from 1 to 20, printing even numbers, printing 10 to 1 on the screen, as well as printing the numbers which are divisible by 5. Such programs were prepared in the last lecture. Today we are going to prepare some more programs of do while loop. First of all, we shall write a program to print multiplication table of any number. Multiplication table of any number, that is 1 into 1 is equal to 1, 1 into 2 is equal to 2. That is the multiplication table of 1. In the same way, suppose you want to print multiplication table of 7, then 7 into 1 is equal to 7, 7 into 2 is equal to 14, in this way. Same way, our program should be written in a way that if the user enters any number, say for example user enters 58, then the multiplication of 58 should be printed. We have already done this program in C language. Okay, then also I am just showing you the output here in command window. How do I want? Say for example table of 9, then 9 into 1 is equal to 9, in this way. Same way, 9 into 2 is equal to 18. Likewise, table of any number should be printed by our program. It will take some time, but the logic is same. Do you remember the logic of the program? શું છે તો કે the number should be multiplied by 1, then 2, then 3, then 4, then 5, in that way. And second, the loop should rotate how many times? 10 times. કારણ કે ટેબલ જે છે 10 સુધી હોય, so m table, multiplication table, m table. First of all, let us write the definition. Write a program to print multiplication table of a given number. તમે જે નંબર આપો, you have to input a number and then multiplication table should be printed. પણ ગર્લ્સ પ્રોગ્રામ થોડોક લાંબો છે, એટલે ડાયરેક્ટલી હું કોઈ પણ નંબરનું નહીં કરું. we shall take one number, કોઈ પણ એક નંબર આપણે લઈ લઈએ. say for example that number is 11 નો જોઈએ છે. પછી આપણે we shall modify this program. Right now do not write the program, I shall provide you time to write the program. Okay, clear? Now how many variables do we require? We require 2 variables, one for 1 to 10 and second for storing the result of multiplication. Suppose કે 9, 18, 27 એ જે સ્ટોર કરવાનું છે એ માટે આપણને એક જોશે વેરિયેબલ. તો સપોઝ I am taking x, I am taking y, z. y is equal to 0, z is equal to 0.
લૂપનો વેરિયેબલ આપણે વાય રાખશું એટલે વાય શુડ બી 1. દેન વોટ ડુ વી વોન્ટ ટુ ડુ, તો કે વાય જ્યાં સુધી 10 ન થઈ જાય ત્યાં સુધી લૂપ ચલાવવું છે. ડુ વાઇલ વાય લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 10. One thing is very clear, that the loop should rotate 10 times. So one variable should be there to count from 1 to 10, and in our case that variable is y. So y is equal to 1. Do while y is less than or equal to 10. Now what shall we do? We have to calculate. Z is equal to 11 into y. keep in mind કે આપણે અત્યારે 11 નો ટેબલ રાખીએ છીએ એટલે ફિક્સ રાખું છું, પછી હું ચેન્જ કરીશ. તો z is equal to 11 into y. Now we have to print. What shall we print? Question mark. પહેલા 11 કોટેશનમાં જ રાખું. 11 into કોમા y, એટલે 11 into 1, y ની વેલ્યુ પહેલાં 1 હશે. 11 into 1 કોમા ઇક્વલ ટુ કોમા z. હા, આ જરાક સમજવામાં કદાચ વાર લાગશે, આ સમજવું જરૂરી છે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 11 ઇન્ટુ પ્રિન્ટ કરશે, પછી કોમા શું કામ કર્યું છે? કારણ કે y વેરિયેબલ છે, કોન્સ્ટન્ટ નથી. So the value of y will be printed. Suppose it is 1. So 11 into 1. Then again this is constant. એટલે આપણે we have written equal to in quotation mark, comma equal to comma z. मतलब the multiplication of 11 into 1, that is 11. And then we have to increase the value of y by 1. Y is equal to y plus 1. કે પેલા y1 હશે, then 2, then 3, then 4, in that way. ઓકે, yમાં આપણે એક એડ કરતું જવાનું છે, એટલે સેકન્ડ ટાઈમ y2 હશે, એટ દેટ ટાઈમ 11 into 2 22. તો z માં કેટલા આવશે? 22. then 11 into 2, yની જગ્યાએ 2 પ્રિન્ટ થશે, ઇક્વલ ટુ z. તો z માં કેટલા છે? 22. તો 11 into 2 is equal to 22, in that way. Okay, the loop will rotate until y becomes 11. Do m table. Look, 11 into 1 is equal to 11, into 2 is equal to 2, 3, fine. Same way guys, you can take any number, just you have to change here. તમે અહીંયા suppose લઈ લો table of 7. So just 2 changes will be required. Table of 7. Okay, same way suppose any other number, say for example 19. I want table of 19. Then 90s table. 20 સુધી તો માંડ આવડતું હશે આપણને, એ આવડતું હોય તો. સપોઝ ટેબલ ઓફ 26. તો 26 નું ટેબલ તમને બતાવશે. લુક છે, ગોટ ઇટ? પણ રિમેમ્બર, ડુ નોટ રાઇટ. અહીંયા મેં શું કીધું છે કે ટેબલ ઓફ એ ગિવન નંબર, એટલે રન ટાઈમ યુ હેવ ટુ પાસ ધ નંબર. એમ નહીં કે અહીંયા આવીને ચેન્જ કરી ગયા, નોટ ઇન ધેટ વે. હા, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ શુડ આસ્ક ધ યુઝર ટુ એન્ટર અ નંબર. જે નંબર આપશો એ નંબરનું ટેબલ આવે. આર યુ ગેટિંગ? ધ નંબર વિચ યુ આર એન્ટરિંગ, અહીંથી આપણને પૂછવાનું કે for which number do you want multiplication table. So suppose if you enter 5, તો એનું આવી જાય. Suppose if you enter 10, એનું આવી જાય. If you enter any other number, તો એનું આવી જાય. બરાબર? એટલે એના માટે શું કરવું પડશે? અહીંયા 26 ફિક્સ નહીં રાખી શકાય. ઓકે, એની જગ્યાએ we need one more variable. It is x. x is equal to 0. અને અહીંયા આવશે x, અહીંયા પણ આવશે x. x, into, y, equal to z. બરાબર? x શું કામ લીધું? કારણ કે દર વખતે આપણે નવી વેલ્યુ આપવી છે, એકની એક ફિક્સ વેલ્યુ નથી આપવી.
અને વેરિયેબલનું કામ જ એ છે કે એમાં ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ આવે. ઓકે, હિયર વી હેવ ટુ આસ્ક ફોર ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સ એટ ધ રેટ 3,10 સે for which number do you want multiplication table. Get x, read. So first of all, when the program is executed, first of all it will ask you to enter a value. You have to enter a number અને જે નંબર આપશો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ આવશે. એન્ટર એની નંબર, ફોર એક્ઝામ્પલ 3. The multiplication of 3 is displayed. Suppose 9, table of 9. Suppose 13, table of 13. 16, table of 16. Are you getting? This is called program. આમ તો આપણે ઓલરેડી કરેલો જ છે, આમાં કંઈ નવું નથી. હા, 24, table of 24. 28, 37, 37. સેમ વે ગર્લ્સ, પછી તો તમે ગમે તે નંબર લ્યો. સપોઝ 83, ટેબલ ઓફ 83. યુ કેન ટેક એની નંબર, ઇવન આનું પણ. લુક, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોગ્રામિંગ. વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ પ્રોગ્રામિંગ? કે મહેનત તમારે એક વખત કરવાની છે અને એનું રિઝલ્ટ તમને લાંબા ટાઈમ સુધી મળ્યા કરે. હા, દેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોગ્રામિંગ. ખ્યાલ આવે છે? પ્રોગ્રામિંગનો મિનિંગ જ એ છે કે એક વખત આપણે અહીંયા મહેનત કરી લીધી, લોજિક લગાવી દીધું અહીંયા, પછી હવે તમે ગમે તે નંબર આપો એનું તમને મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ મળી જાય. ખ્યાલ આવે છે? આઈ રિપીટ, 3 વેરિયેબલ લીધા છે, એક્સ, વાય એન્ડ ઝેડ. એક્સનું કામ એ છે કે તમારે જે નંબરનું ટેબલ જોઈએ છે એમાં એક્સમાં એ વેલ્યુ નાખવાની. વાયનું કામ એ છે કે 10 ટાઈમ્સ તમારે લૂપ ચલાવવાનું છે અને એ 1, 2, 3, 4 બધું એક્સ સાથે મલ્ટીપ્લાય થતું જાય. અને ઝેડનું કામ એ છે કે જે રિઝલ્ટ છે એક્સ અને વાયનો, કે સપોઝ નંબર તમે લીધો છે 5, તો 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15. તો એ જે રિઝલ્ટ છે એ ક્યાં સ્ટોર થાય છે? ઝેડમાં. ફાઇન, એટલા માટે 3 વેરિયેબલ લીધા છે. પછી આપણે એક્સની વેલ્યુ ગેટ કરાવી. ગેટ શું કામ કરાવી? તો કે તમે જે નંબર આપો એનો ટેબલ આવે. ઓકે, અને પછી અહીંયા ડુ વાઇલ વાય લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 10. શેના માટે? તો કે વાયની વેલ્યુ પહેલાં 1 છે, પછી 2 થાય, પછી 3 થાય, પછી 4 થાય, પછી 5 થાય. ઇન દેટ વે 10 સુધી લૂપ ચાલવું જોઈએ. ઓકે, અહીંયા શું કર્યું? તો કે એક્સ ઇન્ટુ વાય. તો કે એક્સની વેલ્યુ જે કંઈ પણ તમે જે નંબર આપ્યો છે એને મલ્ટીપ્લાય કરશે કોની સાથે? વાય સાથે. વાય પહેલાં 1 હશે, પછી 2 હશે, પછી 3 હશે, અને એ ક્યાં સ્ટોર થશે? ઝેડમાં. અને ગર્લ્સ, આ છે ને એ તો જસ્ટ ફોર પ્રિન્ટિંગ પર્પઝ. આમાં કંઈ લોજિક છે જ નહીં. આ પ્રિન્ટિંગ માટે છે કે એક્સ પછી મારે સ્ટાર જોઈએ છે, પછી વાય પછી ઇક્વલ ટુ જોઈએ છે, ને પછી ઝેડ જોઈએ છે. એટલે સિમ્પલ કોમા કોમા કરી અને આપણે આ કરી નાખ્યું છે. આ એમ ઇઝી છે, અઘરું નથી. તમે ઓબ્ઝર્વ કરો તો કોમા કોમા આપણે કેમ કોમા કોમા કરીને લખીએ છીએ એવી રીતે જ એ આપણી સિન્ટેક્સમાં જ લખવાનું છે ફોક્સ પ્રોમાં. એ કોમા 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 મારે આટલી 6 વસ્તુ જોઈએ છે કે 5 વસ્તુ જોઈએ છે. ઓકે, અને પછી ફાઇનલી વાય જે છે એ 1 છે, તો પછી 2 થાય, પછી 3 થાય, 4 થાય, એટલે એક એક એડ પણ કરવા પડે ને વાયમાં. એટલા માટે આપણે વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય પ્લસ 1 કરેલું છે. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, અને પછી તમે જે નંબર આપો છો એનું ટેબલ આપણને મળે છે. અરે ડુ 8 મળ્યું, 139. ખ્યાલ આવ્યો? આવા બધા ટેબલ્સ તો આપણને ગમે તે બુકમાંય ન મળે. હા, આપણે કોઈ પણ બુક ગમે એ બુક લઈ આવો, તમે આપણે સ્કૂલમાં ભણ્યા હોય જે પલાખાની બુક, એમાંથી કોઈ પણ બુકમાં આપણને આટલા બધા ટેબલ્સ ના મળે. ગમે તે નંબર લઈ લો એનું ટેબલ તમને આમાં મળી જાય. હા, દેટ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ પ્રોગ્રામિંગ. એ જ મિનિંગ છે સાચું. મહેનત પડે એકવાર, એની ના નહીં, પણ પછી તમારા માટે કામ ઇઝી થઈ જાય. બરાબર? હા, રાઇટ ધીસ પ્રોગ્રામ પ્રોપરલી. મને જ્યારે લેબમાં આવશો ત્યારે આ પ્રોગ્રામ લખેલો જોશે. જેની પાસે પ્રોગ્રામ લખેલા નહીં હોય એને લેબમાં નહીં આવવા દો. વન બાય વન
પહેલાં એક એક લાઈન સમજો, એક એક લાઈન લખો. એક આખી સ્ક્રીનમાં તમને પ્રોગ્રામ દેખાઈ જાય એટલા માટે મેં આવી રીતે કર્યું, એટલે તમે પોઝ કરી અને આખો પ્રોગ્રામ લખી શકો. બરાબર? ઓકે, આઈ એમ સેવિંગ ધીસ પ્રોગ્રામ, કંટ્રોલ W. કંટ્રોલ W. Girls, next program using same do while loop is to print sum of 1 to 10. Sum of 1 to 10. 1 to 10 નો પ્રોગ્રામ આપણે ઓલરેડી કરેલો જ છે. We just have to print its sum. Sum 1 to 10. We can copy from that. 1 to 10 નો પ્રોગ્રામ છે, એમાંથી આપણે કોપી કરી લઈએ. આ બધું સેમ જ રહેશે. તમે જોઈ શકો છો ગર્લ્સ કે બધા પ્રોગ્રામ હું સેવ કરીને રાખું છું, એટલે તકલીફ ન પડે પછી આપણે ફ્યુચરમાં. રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ પ્રિન્ટ સમ ઓફ 1 to 10 ઓન ધ સ્ક્રીન યુઝિંગ ડુ વાઇલ લૂપ. ગર્લ્સ, આ ડુ વાઇલ લૂપથી આપણે જેટલા પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ ને એમાંથી લગભગ બધા જ પ્રોગ્રામ્સ આપણે ફોર લૂપમાં રિપીટ કરવા પડશે. બધા જ તો હું નહીં કરાવું કારણ કે રિપીટ જ છે, પણ અમુક પ્રોગ્રામ્સ આપણે ફોર લૂપમાં રિપીટ થશે. ઓકે, નાવ logic is same because we have to run the loop 10 times. લૂપ કેટલી વાર ચલાવવાનું છે? 10 વાર. એટલે લોજિક તો સેમ જ રહેશે, એમાં તો કોઈ ઇશ્યુ જ નથી. નાવ ડુ વાઇલ એક્સ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 10. એક્સ પ્રિન્ટ કરતા હતા એ કરવાનું નથી. શું કરવાનું છે તો કે વી નીડ વન મોર વેરિયેબલ. વી નીડ વન મોર વેરિયેબલ ફોર સમ, કે જેમ સમની વેલ્યુ પહેલાં 0 છે, હવે જેમ એક્સની વેલ્યુ પહેલાં 1 છે, પછી 2 થશે, પછી 3 થશે, તો આપણે એ વેલ્યુ જે છે એ સમમાં એડ કરતી જવી છે. સમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ પ્લસ એક્સ. સમની જે કંઈ પણ વેલ્યુ હોય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇનિશિયલી 0 છે, તો 0 પ્લસ 1 1, તો સમમાં આવશે 1. ધ નેક્સ્ટ ટાઈમ ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સ વિલ બી 2, કારણ કે અહીંયા 1 થઈ ગયું ને, એડ ઉપર જશે, કન્ડિશન સાચી છે એટલે અહીંયા એક્સની વેલ્યુ કેટલી હશે? 2. 1 પ્લસ 2 3, દેન એક્સ વિલ બીકમ 3, તો અહીંયા 3 પ્લસ 3 6, સેમ વે અહીંયા 4, તો 6 પ્લસ 4 10. એટલે જે કંઈ પણ વેલ્યુ એક્સની છે એ સમમાં આપણે એડ કરતા જઈએ છીએ. અને અહીંયા કંઈ પ્રિન્ટ આપણે કંઈ નથી કર્યું, એટલે આઉટ ઓફ ધ લૂપ જ્યારે આખું લૂપ 10 વખત ફરી જાય અને એસ છે એમાં બધા જ એક્સનો સમ આવી જાય 1 to 10 બધા જ, ત્યારે લાસ્ટમાં વી હેવ ટુ પ્રિન્ટ સમ. હિયર આઈ કેન યુઝ @say કમાન્ડ. તમારી ઈચ્છા, ક્વેશ્ચન માર્ક વિલ ઓલ્સો વર્ક, એમાં કંઈ તકલીફ નથી. હા, એક ક્વેશ્ચન માર્ક કરો છો તો એ યુઝ કરો, ગમે તે યુઝ કરી શકો છો. ક્વેશ્ચન માર્ક સમ ઓફ 1 to 10 ઇઝ કોમા એસ. એસમાં સમ છે ને, કોમા એસ. લુક, સમ ઓફ 1 to 10 ઇઝ 55. આપણને ખબર છે 1 to 10 નો 55 જ છે, બટ યુ કેન ઓલ્સો ચેન્જ ધ વેલ્યુઝ. હા, તમને એમ થાય છે કે મને 1 to 10 નો નથી જોતો, 11 to 20 નો જોઈએ છે. વેરી સિમ્પલ, 11 અહીંયા આવશે 20, because the initial value of x will be 11, so that 11 12 13 14 15 16, in that way 20 સુધી. Okay, so here you can write કે sum of 11 to 20 is this.
155 લ્યો, એને 155 છે. બરાબર, તમે 1 to 20નો કરવો હોય તો બી થાય. હા, કે 1થી આખા 1થી 20નો તો એ ખાલી સિમ્પલ છે, ખાલી તમારે એકથી ચાલુ કરવાનું 11ની બદલે. તો એ કેટલો છે? 210. 210 210 થાય ને, 155 પ્લસ 55 એટલે 210 ઇઝ ધ સમ ઓફ 1 to 20. બરાબર, પણ આપણે અહીંયા ડેફિનેશનમાં 1 to 10 લખ્યું છે ને, તો ચેન્જ નથી કરતા. અહીંયા હું એઝ ઇટ ઇઝ રાખું છું. યુ કેન ચેન્જ. તમને 20 રાખવું હોય તો ખાલી ઉપર 1 to 20 કરી નાખો તો પણ ચાલે. બટ ધીસ ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ડેફિનેશન કે 1 to 10નો સમ પ્રિન્ટ કરો એટલે આપણે જનરલી વી ફોલો ધ definition. Okay, now you can write the program. Control W. This is the output of the program if you want to write. લખી લ્યો તો વધારે સારું છે. લેબમાં આવશો તો તકલીફ ઓછી પડશે. લખી લ્યો સમ ઓફ 1 to 10. Next program using do while loop is to print factorial of any number. Factorial સમજો છો? ગુજરાતી તો મને નથી ખબર, પણ factorial means જે નંબર તમે લીધો છે ને એની નંબર ગમે તે નંબર એઝ્યુમ કરી લો. ધારો કે 7, તો ફેક્ટોરિયલ એટલે કે એ જે નંબર છે એને તમારે 1 સુધી મલ્ટીપ્લાય કરવાનો. સપોઝ 7 છે તો 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7. અને એ બહુ મોટો નંબર થાય. તમે ક્યારેક કરી જોજો કે 1 into 2 into 3 into 4 into 5 1થી 5નું મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો ને એના કેટલા આવે? 120 120 120 આવે. પછી એને 6થી મલ્ટીપ્લાય કરો તો આવે 720 720. પણ એ 720ની તમારે શેનાથી મલ્ટીપ્લાય કરવાના? 7થી. પછી જે આવે એ કોની છે? ફેક્ટોરિયલ વેલ્યુ કોની છે? 7ની. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એવું લોજિક છે. એટલે આમ તો આપણે હમણાં જે આ પ્રોગ્રામ કર્યો ને એના જેવું સેમ લોજિક થશે. ઓલમોસ્ટ લોજિક સેમ થશે, કારણ કે ઓલામાં આપણે સમ કરતા હતા, આમાં આપણે શું કરવાનું છે? મલ્ટિપ્લિકેશન. બહુ મેજર ડિફરન્સ નહીં આવે. ઓલમોસ્ટ સેમ પ્રોગ્રામ થશે. પણ અહીંયા આપણે એવું કરવું છે કે ફેક્ટોરિયલ ઓફ એની ગિવન નંબર, એટલે તમે જે નંબર આપો ને એની ફેક્ટોરિયલ વેલ્યુ આવે. ઓકે, મોડીકોમ ફેક્ટ. write a program to print factorial value of given number. ગિવન નંબર એવો વર્ડ આવે ને એનો મતલબ એમ થાય કે તમે જે કહેશો એનું થશે. બરાબર, જે નંબર આપણે કહેશું એનું ફેક્ટોરિયલ આવે. હવે આનું લોજિક પાછું સેમ પેલું આપણે કર્યું ને મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ ઈ અને આની પહેલાંનો જે કર્યો એ બેનું મિક્સ થશે. હા, સમવાળું અને મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલવાળું. એ એટલા માટે કે એક નંબર આપણે માગવો પડશે સ્ટુડન્ટ્સ પાસે, એક નંબર યુઝર પાસેથી આપણે ઇનપુટ કરાવવો પડશે. જે નંબર સપોઝ યુ આર એન્ટરિંગ 6, યુ આર એન્ટરિંગ 9, તો એની ફેક્ટોરિયલ વેલ્યુ આવે. સો એક વેરિયેબલ મેળવી તો 0. પછી હજી વેરિયેબલ આપણે એડ કરતા જશું. બરાબર, પછી એક વેરિયેબલ જોશે આપણને ફેક્ટોરિયલ વેલ્યુ સ્ટોર કરવા માટે, જે હું 1 રાખીશ એટલા માટે કે 0ની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશો તો 0 થઈ જશે. એટલે 1 મલ્ટિપ્લિકેશન હોય ને ત્યારે હંમેશા 1 રખાય ને સમ હોય ત્યારે 0 રખાય. બરાબર, અને લૂપ ચલાવવા માટે એક
વેરિયેબલ જોશે લૂપ ચલાવવા માટે કે 5 4 3 2 1 જે કંઈ પણ હોય એ ચલાવવા માટે એક જોશે તો એ હું લઈ લઉં છું i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. નાવ આઈ એમ આસ્કિંગ ધ યુઝર ટુ એન્ટર અ વેલ્યુ. એક્સમાં આપણે વેલ્યુ એન્ટર કરાવશું 3,10. input the number, input a number, just get x. So the user will enter any number 5 10 3 any number. બહુ મોટો નંબર નહીં નાખવાનો કારણ કે ફેક્ટોરિયલ પછી બહુ મોટી થાય એટલે 1 to 8 મેક્સિમમ આઈ થિંક પછી 9 ને 10 ની પણ બહુ મોટી થાય એટલે ઇનપુટ અ નંબર ગમે તે નંબર એન્ટર કરો. હવે મેઇન લોજિક છે. શું લોજિક છે તો કે મને લૂપ ક્યાં સુધી ચલાવવું છે કે જ્યાં સુધી આ વેલ્યુ ન આવી જાય. 1 થી સ્ટાર્ટ કરીશ ઓફકોર્સ આઈ જે છે ઇટ ઇઝ 1 એટલે 1 થી સ્ટાર્ટ કરીશ પણ ક્યાં સુધી ચલાવવાનું છે જ્યાં સુધી આઈ જે છે એ એક્સ પહોંચી જાય ત્યાં સુધી. એક્સથી ઉપર જાય એટલે લૂપ should terminate. એટલે do while i less than or equal to x. એક્સમાં તમે જે કંઈ પણ વેલ્યુ નાખી છે એટલી જ વખત લૂપ ચલાવવાનું છે, એનાથી વધારે વખત નહીં. 5 હોય તો 1 to 5, 4 હોય તો 1 to 4, 7 હોય તો 1 to 7. Okay, so I is less than or equal to x. Now we have to calculate. F is equal to f into I. F is equal to f into I. આનો મીનિંગ શું થયો કે f is 1 બરાબર. ફર્સ્ટ ટાઈમ 1 into 1 પછી સેકન્ડ ટાઈમ I will be 2 તો 1 into 2 એટલે 2 થાય ને. થર્ડ ટાઈમ I will be 3 તો 3 into 2 6. ફોર્થ ટાઈમ I will be 4 તો 4 into 6 24. હા, પેન અને પેપર લઈ લેજો અને તમે તમારી જાતે પહેલાં ફેક્ટોરિયલ ગોતવાની ચાલુ કરજો કમ્પ્યુટરમાં નહીં, જાતે કે મારે સપોઝ 5ની જોઈએ છે તો શું થશે તો કે 1 into 2 2 થશે પછી એનો જે 2 into 3 6, 6 into 4 24, 24 into 5 120 એવી રીતે થાય. એટલે આપણે આમાં કમ્પ્યુટરમાં કરવાનું છે અને એ આપણે મૂકી દીધું કે f ઇઝ ઇક્વલ ટુ f ઇન્ટુ આઈ અને પછી i ઇઝ ઇક્વલ ટુ i પ્લસ 1. એ તો કરવું જ પડે તમારે. I is equal to I plus 1 because next time I should be 2, then 3, then 4. એ કરવું જ પડે. અને લાસ્ટમાં f છે એમાં ફેક્ટોરિયલ વેલ્યુ આવી ગઈ હશે એટલે વી કેન પ્રિન્ટ @5,10 say factorial of given number is plus str into bracket f. str હવે યાદ હશે, મારે યાદ કરવાની જરૂર નથી. હા, શરૂઆતના લેક્ચર્સથી હું તમને કરાવતી આવી છું. str શેના માટે છે? ફંક્શન છે ન્યુમરિકને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરવા માટે. હજી આવશે ફંક્શન્સ બધા ભણવાના, ત્યારે પાછું રિપીટ કરીશ. રન ધ પ્રોગ્રામ. એન્ટર ઇન નંબર સપોઝ 4 ની ફેક્ટોરિયલ 24 તો ખ્યાલ જોઈએ ને 4 into 3 into 2 into 1 કરી લ્યો જોઈએ. અત્યારે યાદ ન હોય તે કરી શકો. હા, 4 into 3 12, 12 into 2 24 into 1 તો કંઈ થાય નહીં બરાબર. એન્ટર 5 120 છે, 6 720 7. હવે 7માં 720 into 7 એટલે મોટો ફિગર આવશે છે 8 5040 into 8 વિચારી લ્યો. હા, 40,000 ઉપર આવશે છે 40,320 અને 9ની તો ખૂબ મોટી આવશે 40,320 into 9 લુક 3,62,880 અને 10ની તો એનથી પણ મોટી છે 362,8800. ખ્યાલ આવ્યો? બિકોઝ ધ લાસ્ટ નંબર તમે 5 કર્યું હોય તો 5માં 120 છે એની સાથે પાછું 6નું મલ્ટીપ્લાય કરવાનું એટલે જેમ ફિગર મોટો થતો જાય તમે એન્ટર કરતા જાઓ એમ પછી રિઝલ્ટ છે ને એમાં બહુ મેજર ડિફરન્સ આવતો જાય. આપણને એમ લાગે કે ઠીક 5ની છે તો 10ની, પણ એમ ન હોય. 5ની 120 હતી, 10ની તમે જુઓ 362,8800. વિચાર કરો કેટલી છે. વાંચતા આવડે છે? આ કોમર્સના સ્ટુડન્ટ છો
36,28,800 છે ને? ખ્યાલ આવ્યો છો? ઓકે, this is factorial. Girls, I think it is more than enough for today. મોટા મોટા વ્યવસ્થિત લોજિકવાળા 3 પ્રોગ્રામ તમને મેં કરાવ્યા છે યુઝિંગ ડુ વાઇલ લૂપ. ઓકે, અને આ બધા ખાસ લખવાના છે જર્નલમાં. અત્યારે હવે કન્ટિન્યુ કરતી નથી કારણ કે પછી તમને લોકોને ઓવરડોઝ થઈ જાય, કેમ કે મારે તો પ્રોગ્રામ કરવા છે, એમાં મોટી વાત નથી કાંઈ, પણ તમારે સમજવાના છે. એટલે હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર જે છે એમાં ફોર લૂપ, હા ઇઝી છે સાવ જ, ફોર લૂપ આપણે કરશું. અને લગભગ જેટલા પ્રોગ્રામ કન્વર્ટ થઈ શકે ફોર લૂપમાં, બહુ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ્સ જે આપણે 1 to 10 ને એવાળા હતા એ બધા આપણે ફોર લૂપમાં કન્વર્ટ કરશું. અને બીજા 2 સ્ટેટમેન્ટ છે એક્ઝિટ અને લૂપ સ્ટેટમેન્ટ, એ હું કરાવીશ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ઓકે, ત્યાં સુધી બધા પોતાનું ધ્યાન રાખજો એન્ડ સી યુ ઓલ, ગુડ બાય.